네, 반갑습니다. 네. Nice meeting you again here. Okay. From now, just I will talk about at this time is an analysis for those who are struggling with a few points away from the perfect score in listening. 네, 이번 3부이고요. 이 시간에 말씀드릴 내용은 이제 리스닝 만점. 네, 그러니까 뭐 평균적으로 한 27점, 네, 뭐 27점에서 28, 29점 사이, 네, 아니면 뭐 조금 낮춰서 26점에서 29점 사이, 네. 근데 30점이 안 나오시는 분들을 위한, 네, 마지막 그 2%가 부족하신 분들을 위한 고민을 좀 나눠보도록 하겠습니다. For those who can't achieve a perfect score of 30 points with a tickle just before sneezing, yeah, what should be changed in your listening habits? 네, 이건 문제 마치 재채기 나오기 직전에 아주 간질거리는 느낌. 네. 곧 하면 될 것 같은데 막상 하면 안 돼서 그 안타까운, 네. 이런 경우에는 이제 리스닝 습관을 좀 고치셔야 되는데요. 예, 이게 이제 프로들의 세계이기 때문에요. 이 세계는. 네, 그래서 프로들은 사실은 뭐 정말 약간의 간격으로 갈라지는 어떤 그런 이제 상황이거든요. 그래서 이제 기억하셔야 될 점인데요. First of all, yeah, achieving a perfect score of 30 points in all areas, not just listening, is a world of complete professionals, right? Yeah. So sometimes you may miss the perfect finish because of the uh, trivial, yeah, but unconscious habit, yeah, maybe, yeah. 예, 이건 이제 그러니까 리스닝만이 아니라 나머지 영역들 뭐 스피킹, 리딩, 라이팅, 네, 30점 만점은 뭐 완전 프로페셔널의 세계라서요. 사소하지만 무의식적인 습관. 네, 이거 이제 만점 마무리가 안 됩니다. 그래서 약간 불편하실 수 있어요. 왜냐하면 이거는 이제 내 속을 들여다보는 얘기이기 때문에 그래서 가능한 자기 객관화를 하실 수 있으면은 가장 순탄하게 고비를 넘어갈 수도 있는데 대부분 자기 객관화가 안 돼서 제가 이제 이 단계에 오신 분들 수업을 할 때는 상당히 조심스럽습니다. 실제로 막 어떤 분들은 반발하신 경우도 있으세요. 선 넘는다고 네, 기분 나빠하고 그런 분들도 계셔서 그래서 혹시 또 영상을 보시면서 뭐 저하고 개인적인 접촉이 없으신 상태에서 보시니까 쓸데없는 얘기한다 이렇게 생각하실 수도 있겠지만 뭐 제가 이제 30년 정도 이 토플 강의를 하면서 봐왔던 습관들이라 약간 비밀 공유 차원에서 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 기분 나쁘게는 생각하지 마시고요. Therefore, it may be a chronic problem because it is trivial but unconscious habits that does not catch the radar of analysis, your analysis, right? Yeah. So, with that in mind, based on the contents related to listening and this lecture, please check your listening learning habits. 네, 그래서 이 사소하지만 무의식적인 습관이라서 어떤 우리의 이 분석 레이더망에 걸리지 않을 수 있습니다. 그래서 이제 고질적이 되어버리는 거죠. 네, 그래서 그런 점을 염두에 두시고 이 강의에서 말씀드리는 어떤 본인의 리스닝 학습 습관이 어떤 것인가. 그러니까 뭐 저는 한 부분만 말씀을 드릴 테니까 저런 그래서 이제 어떤 모델 케이스로 사용하셔가지고 분석의 어떤 그런 기법, 틀, 프레임워크를 만든다 뭐 이렇게 생각하시면서 한번 분석해 보시기 바라겠습니다. Then let me first tell you 15 differences between Korean and English speech acts. Understanding the differences in speaking habits is very important in forming good learning habits in listening. So,
If you listen carefully to the 15 differences below and base your listening learning strategy on them, okay, it will be a great help in achieving a perfect score of 30 points in listening. 네, 그러면은 먼저 그 한국어하고 영어의 이 발화행위의 차이점, 네, 무려 15가지가 있습니다. 조금, 네, 그래서 이 발화행위의 차이점은 곧 발화 습관의 차이를 반영하는 것이잖아요. 네, 그래서, 그, 리스닝 스피커들이 발화를 할 때 어떤 기준들을 가지고 하는지, 네, 그래서 그 기준을 이 학습 습관과 같이 묶어서 그렇게 집중해 보시면 도움이 되겠습니다. And the differences in speech acts between Korean and English, a detailed analysis. First, sentence structure. 예, 당연히 문법적인 요소를 배제할 수는 없습니다. Korean subject, yeah, object, verb. Order, yeah, is basic. English, yeah, subject, verb, object, order is basic. 네, 그래서 주, 목, 동, 한국어는 그렇게 되어 있고 영어는 주, 동, 목. 예, 그래서 이 순서의 차이는 혼란을 줄 수가 있죠. 네, 근데 뭐 지금 아마 뭐 초보자가 완전 초보자가 아니신 경우에는 뭐 이제 이 정도는 극복이 되셨을 거라고 생각이 되는데, 네, 아무튼 중요한 것은 이제 그 순서 차이에서 기인하는 문제가 하나 있고요. Practices and prepositions. Korean uses particularly indicate the relationship between sentence elements, but English uses preposition to indicate the relationship between sentence elements, right? 한국어는 이제 조사, 보조사라 그러죠. 보조사가 되는데, 예, 이 문장 성분의 관계를 보통 이제 그걸로 나타내게 되죠. 그런데 영어는 전치사로 나타냅니다. 그래서 구라는 게 형성이 되죠. phrase. 네, 그래서 한국어는 그게 이제 조사로 들어와 있기 때문에 네, 그래서 구 개념이 아니거든요. 네, 그래서 그냥 따라 들어와 있는 걸로 생각이 되는데 전치사는 독립된 품사이기 때문에 이 구라는 게 이제 phrase라는 게 서로 다른 성질이 서로 다른 품사들이 묶여서 한 단어로 쓰이는 현상이거든요. 네, 그러다 보니까 한국어에 없는 언어 습관. 더 결정적인 거는 전치사 쓰시면서 헷갈리시는 이유가 한국어에 전치사가 없거든요. 예. 왜냐하면 위치 자체가 전치사라는 말이 앞에 오는 거잖아요. preposition인데 한국어는 뒤로 가버리니까. 네, 그래서 이 문제는 굉장히 좀 기술적인 노력을 기울이셔야 될 부분이죠. 네. 이 부분은 제 문법에 영상 중에 문법 설명해 놓은 영상들이 있으니까 참고하시면 되겠습니다. And three, intonation and sentence final practices. Yeah, it's a very difficult problem. Yeah, this area is very, very difficult in Korean, especially. Yeah, Korean often expresses emotions and intentions through intonation and sentence final particles. Yeah, English often express emotions and intentions through stress rather than intonation. 오케이? 네, 그래서 한국어는 이 억양과 맺음말 이런 걸 통해서 감정과 의도를 전하는데 영어는 억양보다가는 강세를 통해서 감정과 의도를 표현하는 경우가 많습니다. 예, 이게 뭐 비슷한 개념으로 이제 생각되실 수 있으신데요. intonation하고 이 스트레스, 스트레스를 활용하는 거. 한국은 intonation을 활용하는 활용도가 높은 반면에 영어는 스트레스를 활용을 합니다. 자, 그래서 이제 역시 뭐 그 스피커가 발화를 하고 있는 상태의 어떤 그 내용을 듣고 계실 때
네. 이건 중요한 부분이네. 예, 뭐 아니네. 패스해야 되겠네. 네, 이런 것들을 표현으로 할 수도 있지만 even 뭐 이런 것들 들어올 수 있지. in order to 뭐 이렇게 들어올 수도 있겠지만은 so as to 뭐 그렇게 안 주고 그냥 stress를 갖다가 강조를 하는 겁니다. 그래서 그 강조의 느낌을 잡아내셔야 되는 거죠. And for non-verbal communication, Korean uses non-verbal communication relatively less than English. Okay, but English actively uses gestures, facial expressions, and eye contact for non-verbal communication. 네, 그래서 비언어적인 표현, 한국어에 비해서 그 한국어는 그러니까 영어에 비해서 비언어적인 표현의 사용이 상대적으로 좀 적은 편이죠. 영어는 몸짓, 표정, 눈빛 이런 걸 통해 갖고 비언어적인 표현을 좀 활발하게 사용하는데 반해서 한국은 약간 좀 무뚝뚝한 느낌? 네, 뭐 그런 게 좀 잘 안 돼 있죠. 물론 뭐 요즘은 이제 세대가 달라졌기 때문에 약간 좀 많이 그런 표현력이 많이 달라지긴 했습니다. 네. 근데 뭐 하여튼 전체적인 어떤 문화나 풍토를 기준으로 말씀드리면 좀 상대적으로 그렇습니다. And five, yeah, speech style. Yeah, Korean often varies speech style depending on the relationship with the other person, but English uses a relatively neutral speech style regardless of the relationship with the other person. 네. 이거는 뭐 근데 네. 그 상대방의 관계에 따라 갖고 말투를 이제 한국인들은 달리하는 경우가 많고, 영어는 뭐 상대방과 관계없이 비교적 평이한 말투를 쓴다 그러는데, 네, 요거는 뭐 이제 한국의 그 높임말, 낮춤말 이런 식의, 그래서 한국어를 그 계급 차별적 언어, 일본어나 한국어 같은 경우에 높임말, 경어 이런 게 많기 때문에 뭐 이제 이런 것들이 반영된 문화적인 걸 얘기하는 거고요. 네, 그러다 보니까 어, 쓸데없는 고민을 하게 되는 경우 있어요. 해서는 안 될 고민. 예. 뭐냐면 시험장에서 갑자기 교수님이 이제 학생들하고 대화를 주고받는 내용이 나오는데, 네, 학생들이 교수님한테 뭔가 평이한 말투로 이제 툭툭 던지는. 그럼 이제 거기에 내 입장이 투영이 돼 갖고, 이게 내가 교수님한테 이렇게 얘기를 할 수 있나? 한국에서는 이제 그렇게 못 하는데, 이렇게 돼서 그 경직된 어떤 그 느낌을 가지고 잘못 들었나? 뭐 이런 때아닌 반성을 하게 되는 겁니다. 네. 그래서 교수 이외에 뭐 제3자가 끼어들었나? 아니면은 교수와 학생을 내가 착각을 한 건가? 뭐 이러면 이제 시험이 망쳐져 버리는. 네, 그래서 아무래도 시험장이라는 그 환경 자체가 그 공간이 긴장을 하게 만들기 때문에 그런 쓸데없는 생각들이 들어오게 되죠. 시험장 가보신 분들은 아십니다. 네, 그러면 갑자기 그런 빠지지 않아야 될 상념에 빠지는 순간 시험은 엉망이 되어버리는 이런 것들이 이제 그런 어떤 대화 습관의 차이에서 기인한다. 그래서 지금 아주 자세하게 쪼개서 말씀을 드리는 겁니다. 네, 그래서 혹시 내가 이런 어떤 그 차이점들 가운데 좀 중요하지 않게 생각해갖고 무심결에 넘겼다가 내가 나도 모르는 어떤 그런 혼란을 겪고 있는 부분이 없는지 점검해 보시라고요. And six, directness and indirectness. Korean often prefers indirect expressions, but English often prefers direct expressions. 네, 그래서 직접성과 간접성. 네, 한국어는 간접적인 표현을 선호하는 경우가 많고, 영어는 직접적인 표현을 선호하는 경우가 많다는 건데요. 네, 이거는 뭐 조금 그러니까 뭐 그게 이제 가장 좀 뭐랄까 그 반영 비율이 높아지는 경우가 이제 동사 활용 쪽이죠. 동사 활용. 네. 여기는 동사가 좀 발달된 언어다 보니까 아무래도 좀 더 이 그 볼륨감이 있다 그래야 될까요? 어떤 느낌을 전달하는 방식이 좀 더 역동적이고 액티비티한 그래서 이제 그런 측면을 얘기를 하는 거고요. Seven, humor and joking. Yeah, Korean
often express intimacy through humor and joking, but English uses humor and joking relatively less than Korea. 예. 그래서 유머 또는 뭐 빈정거림, 네, 이런 거를 통해서 이제 한국인들의 경우에는 친밀감을 표현하는 경우가 많다고 예, 자료는 그렇게 제공을 했는데 글쎄 이거는 조금 제가 보면서도 네, 이 자료 가몇 군데 이렇게 크로스 체킹을 했는데 네, 뭐 이런 습관이 있다 그러는데 이거는 잘 동의가 잘 안 되긴 하더라고요. 오히려 영어 그런가? 네. 하여튼 뭐 네. 요즘 이제 한국인들의 어떤 그 풍토가 워낙 많이 바뀌었기 때문에 네. 그래서 요거는 네. 그래서 하여튼 뭐 유머와 빈정거림의 사용의 어떤 분포도 네, 이런 것들이 조금 이제 차이가 있다는 건데요. 네, 한국인들이 조금 더 많답니다. 예, 영어권보다가는 총 맞을까 봐 그럴까요? 네. Maybe, yeah. I don't know. 예. 그래서 하여튼 그렇다면 이제 이런 것들이 어떻게 반영이 될 수 있는가 했을 때, 네, 뭐 그러니까 진지충 뭐 이렇게 이제 보통 얘기를 하잖아요. 네, 그래서 이게 아마 이제 그쪽 문화권의 그런 어떤 네, 거를 염두에 둔 얘기 같기는 해요. 네, 그래서 조금 이렇게 신중하게 얘기하거나 이러면은 진지충이라고 이렇게 좀 우리 young persons, 야, 우리 한국의 최근에 젊은 층들은 좀 그런 얘기 표현을 좀 쓰니까 아마 그런 거에 대한 반영 같은 생각이 듭니다. 그래서 대화 가운데 혹시 이런 것들도 예, 좀 짓궂은 성격은 자꾸 이제 뭔가 집중력이 떨어지면은 예, 불필요한 상상을 하게 되는데 네, 그런 이제 대사가 왔을 때 대사를 들으면서 그런 예, 시험에 전혀 보탬이 안 되는 네, 그런 이제 생각이 갑자기 나래를 펼치게 되는 경우가 있을 수 있습니다. 네, 그래서 그런 것들 좀 주의하실 수 있는 부분이고요. Eight, yeah. Speed of speech. Korean often speaks at a relatively fast pace, yeah, but English often speaks at a slower pace than Korean. 예. 그래서 뭐, 네, 요 이제 글쎄요, 상대적으로 빠르게 말을 하고요, 한국이. 그리고 영어는 이제 좀 느리다고 그러는데 예, 이건 뭐 지금 우리가 고민하고 있는 게 스피드 부분인데, 네, 그래서 앞에 말씀드린 어떤 그 WPM에 대한 거는 뭐 개인 역량차가 있기 때문에 뭐 감안하셔야 될 부분 같고요. 이건 그냥 그 전반의 언어 습관에 대한 얘기를 또 섞여 들어와 있기 때문에 자료로 활용을 하시는 부분이니까 참고하실 수 있겠고요. Number nine, yeah, silence. Yeah, Korean often uses silence to organize thoughts or listen to the other person. Yeah, but English often finds silence uncomfortable. 네. 침묵, 예, 말하다가 이제 중간에 생각을 정리하기 위해서 가만히 있으면서 상대방이 말을 하도록 이렇게 이제 두는 경우인데, 영어는 그걸 이제 불편하게 여기는 경우가 많다. 그래서 이런 것들은 이제 뭐, 예, 예를 들면 이제 그 대사가 막 굉장히 스피디하게 왔다 갔다 할 때, 예, 이런 것들이 조금, 느끼실 수 있으시죠. 네, 그래서 교수님이 질문했는데 학생이 너무 빨리 답변을 한다든가, 뭐 이런 장면들이 있을 때, 네, 그럴 때 참고하실 수 있겠고요. 10. Topics switching. 네. Korean often changes topics frequently. English often focuses on one topic at a time. 네, 이거는 이제 굉장히 좀 주의를 기울여야 될 부분이죠. 예, 한국인들의 대화 습관은 주제를 뭐 짧게 얘기를 하면서 네, 한 주제를 그렇게 깊이 안 가지고 가는데 영어는 이제 한 주제를. 이거는 이제 앞에 말씀드렸던 그 진지충, 네, 뭐 이런 규정에서도 좀 나타나는 어떤 대화 습관에 해당이 될 수 있습니다. 그래서 이제 특히 이게 이제 그 lecture, 예, 그 강의 부분에서 이런 게 굉장히 좀 두드러지게 나타나죠. 네, 그래서 쭉 길게 이제 강의가 진행이 되니까 듣다 가서는 그거 이제 흘려버리게 될 수 있으니까 유의하셔야 됩니다. 지금 대학을 가기 위해서 이 시험을 보는 거기 때문에
11. Length of speech. Korean often prefers short and concise speech, but English often prefers long and detailed speech. 네. 이것도 역시 뭐 다 지금 같은 맥락이죠. 네. 짧고 간결한 이야기를 좀 선호하고, 네. 길고 상세한 이야기, 영어권은. 네, 그렇습니다. 그래서, 왜 그렇게 주장하지? 그 논리가 뭐지? 네, 그래서 그 논리 전개 방식을 이렇게 좀 관심을 갖고 듣는 습관이 있고, 한국인들은 그런 거 필요 없죠. 그냥 판단이 끝나면, 알겠어. 뭐, 그렇게 생각하면은 뭐, 할 수 없지. 아니면은 뭐, 어떻게 그렇게 생각할 수가 있어? 뭐, 이런 식으로 이제 오고 가는 대화의 형태를 얘기하는 건데, 그래서 이제 중요한 거는 이런 언어 습관의 차이가 있기 때문에, 리스닝에서 보통, 그 어떤 주제를 정해놓고, 그 스피커가 발화를 할 때에는, 네, 이런, 논리에 대한 것들이 굉장히 치밀하게 다루어지고, 그게 이제 시험에서 문제화되고, 리딩에서도 마찬가지고, 라이팅에서도 마찬가지고 스피킹에서도 마찬가지고 이 논리 전개에 대한 부분을 이거는 이제 별도로 좀 훈련을 하셔야 됩니다. 예, 정서적으로 그런 것들이 이제 맞지가 않으실 수 있잖아요. 지금 말씀드린 이유로. And 12, yeah, structure of speech. Korean often focuses on content rather than order, right? But English, yeah, often uses order to clearly indicate the flow of speech. 이것도 지금 뭐 그 앞에 말씀드린 것과 연결이 되죠. 한국어는 이제 순서보다가는 내용. 네. 근데 영어는 순서를 통해서 이제 논리 전개. 네. 이게 이제 명확하게 나타나야 되기 때문에. 그래서 이 라이팅 쪽에서 한국인들이 언베이그하다. 네. 이런 평가를 많이 받아요. 문법이나 어휘가 잘 쓰여진 것 같은데도 순서, 네, 흐름이 이게 논리 전개가 흐트러져 있기 때문에 그런 경우가 있으니까 이거는 각별히 좀 유의하셔야 될 대목이고요. And 13, logical expression. Korean often uses emotional expressions rather than logical expressions, but English often uses logical expressions to clearly convey one's argument. 이거는 뭐 지금 거듭 말씀드린 상황이 다 이렇게 조금 이제 같은 논리 구조에서 이제 몇 가지 이렇게 섹션이 나눠져 있는 부분으로 그렇게 이해하시면 되겠고요. 그래서 한국어는 감성적인 표현을 굉장히 중시하지요. 네, 그래서 감정에 호소하는 반면에 영어는 이제 논리적으로 자신의 주장을 명확하게 전달하기 위해서 그렇게 하고요. 14, 지금 그 한국어와 영어의 어떤 차이점을 그 얘기 말씀드리고 있습니다. Polite expressions. Korean often uses polite expressions, but English uses polite expressions relatively less than Korean. 네, 한국어는 앞에 말씀드린 대로 경어, 일본어나 경어와 존칭이 굉장히 중요하죠. 네, 그래서 얘기하다가 그거 거슬리면은 뭐 나머지 얘기 다 필요 없어지고 이제 다 쳐냅니다. 기분 나쁘니까. 네, 그래서 이 이제 영어는 뭐 그런 게 좀 덜하기 때문에 아무래도 뭐 그런 표현들 자체도 별로 없고 그래서 15. Self-expression. Korean often expresses oneself modestly. English often expresses oneself confidently. 네. 그래서 한국어는 주로 이제 발화가 되는 경우 보통은 이제 뭐 학생들하고 특히 대화체, conversation part에서 그 차이가 두드러지게 됩니다. 네, 그래서 듣기 할 때 좀 한국 학생들이 혼선을 빚는 그런 이제 요인이 되죠. 이거는 그러니까 딱 두드러지게 이래서 내가 헷갈려, 이래서 헷갈려가 아니라 전체적인 분위기가 마음에 안 드는 겁니다. 이게 뭔지 판단을 하기 어렵게 만드는 거죠. 네, 그래서 너무 확신 있게 막 이렇게 얘기하면은 뭐랄까요? 좀 과잉자의식, 네, 뭐 이런 느낌을 확 받는 순간부터는 그 사람하고 대화하기 싫어하는 게 이제 한국인의 어떤 그런 언어가 그 대화의 어떤 그런 차이가 되겠습니다. 네, 이렇게 해서 15가지의 차이점.
15 points, the difference of 15 points를 말씀을 드렸습니다. So these differences stem from the cultural background and historical development processes of each language. Yeah, sure, 당연하죠. Understanding and respecting the differences between the two languages is important for cross-cultural understanding and effectively communication, right? 네, 그래서 뭐 이 차이는 이제 언어의 문화적 배경, 뭐 역사 발전, 뭐 이런 데서 이제 누적된 어떤 형성된 traditional이나 뭐 cultural이기 때문에 이 두 언어의 차이점을 뭐 이해하는 것, 네, 그리고 뭐 존중하고 네, 상호 문화적 이해와 효과적인 의사소통을 위해서 이제 중요하니까. 그러니까 지금 말씀드린 이 자료들을 놓고 뭐 언어가 우위를 차지하고 어느 언어 습관이 좋고 뭐 이거는 아니고요. 네. 이제 지금 우리가 필요한 거는 리스닝을 하는데 가장 뭐 효과적인 방법을 지금 찾아가는 과정이시잖아요. 네, 그래서 이런 차이점을 좀 유의해 두셔서 학습에다가 반영시킬 수 있는 그런 방법을 찾으셨으면 해서 말씀을 드렸고요. 네, 그래서 오늘 지금 이 3부, 예, 3부에서는 3부는 여기까지 하는데 3부의 요약 정리를 좀 해드리자면 네, 문화적인 차이, 그래서 발화 습관의 차이가 문화적인 차이와 어떻게 결합이 되어 있으며 거기에서 이제 내가 혹시 무의식 중에 어떤 한국어를 기준으로 영어를 취급하지는 않는가. 네. 그래서 생길 수 있는 혼선이 시험장에서 그대로 반영되고 있지는 않는가. 뒤져 보시기 위해서 이렇게 한 아주 세부적으로 나눠서 설명을 드렸습니다. 자, 이 설명드린 내용들이 중에 일부라도 여러분들의 리스닝 습관을 바꾸는데 도움이 되기를 바라겠습니다. 감사합니다.